Morning all. In the last session we have completed the module 3. Today let us discuss some previous year university questions based on module 3. First question: find the bandwidth for the signal transmitting at 12 Mbps for QPSK. The value of D is given as 0. Okay, the same question we have discussed in the last video. Please go through that video. So here we have to find the bandwidth. They have given the data rate, which is 12 Mbps. From that we have to find the bandwidth. Okay, we are having two formulas. The baud rate S equal to N into 1 by R. Okay, so they have given the data rate. So the formula for the bandwidth is B equal to 1 plus D into S. Okay, instead of S we can substitute this N into 1 by R. Why? Because the S is not given here, only N is given. So instead of S we will substitute the formula for the bandwidth as B equal to 1 plus D into N into 1 by R. And we substitute for N we have 12 Mbps and D equal to 0. Substituting those values, we will be getting the bandwidth value B. Okay, which is the answer. So this is a university question. This is a 3-mark question. Next one is encode the given bit stream using non-return to 0 I. Okay, by NRZI scheme visitor, we have to encode this bit stream. What is NRZI? NRZI എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 1 occur ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം there will be a transition. Okay, 0 occur ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും there will be no transition. That is the concept. Okay, clear? അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹിൻറ്റ് പറയുന്നതാണ്, if a 1 occurs in the incoming signal, then there occurs a transition at the beginning of the bit interval. Okay, transition occur ചെയ്യുന്നത് 1 വരുമ്പോഴത്തേക്കും bit interval തുടക്കത്തിൽ there will be a transition. If 0 is occurring, there will be no transition. Okay, അതാണ് NRZI എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം. വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. With a neat sketch, discuss the various steps involved in pulse code modulation, PCM. Okay, pulse code modulation scheme നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ PCM ൽ we are having three techniques. Three steps, which is sampling, quantizing and encoding. We have already studied those techniques in detail. Please refer to those videos. Now the fourth question: explain the analog modulation techniques briefly. Analog modulation, what do you mean by analog modulation? Analog modulation എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Analog modulation techniques ആണ് നിങ്ങൾ analog data, analog signal എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിൽ പഠിച്ചത്. In that concept we have studied two techniques, which is amplitude shift keying, frequency shift keying and phase shift keying. Okay, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ആനലോഗ് ഡാറ്റ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആനലോഗ് ഡാറ്റയെ നമ്മളൊരു ആനലോഗ് സിഗ്നലാക്കി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ആനലോഗ് സിഗ്നലാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വി ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ദോസ് സിഗ്നൽ. Okay, for that we are having three techniques: amplitude shift keying, frequency shift keying and phase shift keying. Okay, അപ്പോൾ ആ ടെക്നിക്സ് മൂന്നെണ്ണം നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക വിത്ത് ഫിഗർ. ആ ഫിഗർ വെച്ച് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. ദിസ് ഈസ് എ 5-mark question. Next question: give the significance of delta modulation over pulse code modulation during the process of transforming analog data into digital signal. Okay, ഇത് നമ്മളെ ബേസിക് കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ഡെൽറ്റ മോഡുലേഷൻ ആൻഡ് പൾസ് കോഡ് മോഡുലേഷൻ ആണ്. കുറച്ച് ചുറ്റി വളച്ച് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ഗീവ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ മോഡുലേഷൻ ഓവർ പൾസ് കോഡ് മോഡുലേഷൻ ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമിങ് ആനലോഗ് ഡാറ്റ ഇൻറ്റു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ആനലോഗ് ഡാറ്റയെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ ആക്കാനുള്ള ടെക്നോളജീസാണ് ഡെൽറ്റ മോഡുലേഷൻ, പൾസ് കോഡ് മോഡുലേഷൻ. അത് കമ്പയർ ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് 5 marks. Okay, now
another important question. Show the equivalent analog sine wave pattern of the bit string 00110101 using amplitude shift keying, frequency shift keying and phase shift keying. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ 3 ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ, വി ഹാവിങ് എ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ ഇൻ അവർ ഹാൻഡ്, വി ക്യാൻ ഈസിലി കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ടു എ ആനലോഗ് സിഗ്നൽ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഷിഫ്റ്റ് കീയിങ്, ഫ്രീക്വൻസി ഷിഫ്റ്റ് കീയിങ് ആൻഡ് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് കീയിങ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക. ഇപ്പം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഷിഫ്റ്റ് കീയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ 0 വരുന്നിടത്ത് വി നോട്ട് ഹാവിങ് എനി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, 1 വരുന്നിടത്ത് മാത്രം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പം 0 വരുന്നിടത്ത് നോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും 1 വരുന്നിടത്ത് ദർ വിൽ ബി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്. അതാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബിറ്റ് പാറ്റേൺ ഇതുപോലെ എഴുതും. 00, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ എഴുതണം. 00110101 ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്നിട്ട് 1 വരുന്നിട്ട് യു വിൽ ഹാവ് ടു draw in amplitude shift key. Wherever 1 is occurring, you draw an amplitude. 1 ഇവിടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ 1 ആണ്, so there will be an amplitude. ഇവിടെ 0, there is no amplitude. 1, there is 1 amplitude. ഇവിടെ 0 ആയതുകൊണ്ട് no amplitude. ഇവിടെ 1 ആയതുകൊണ്ട് there is 1 amplitude. This is known as amplitude shift key. Okay, next, frequency shift key. What is the difference between frequency shift keying and amplitude shift keying? In frequency shift keying, wherever 1 is occurring, there will be high frequency compared to 0. Okay, look at here. 0 വരുന്നിടത്ത് we are having a particular frequency. Okay, 1 വരുന്നിടത്ത് we are having another frequency. ഇവിടെ ഈ 0ൽ occur ചെയ്തതിൻ്റെ ഡബിൾ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ 1 വരുന്നിടത്ത് we are having double frequency. Okay, 0 വരുന്നിടത്ത് വി ആർ ഹാവിങ് ഓൺലി എ സിംഗിൾ ഫ്രീക്വൻസി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഷിഫ്റ്റ് കീയിങ് വരുത്തുന്നത്. അതായത് ദ ബിറ്റ് വെനെവർ ദ ബിറ്റ് പാറ്റേൺ ഈസ് വേരിയിങ്, ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ സിഗ്നൽ ചേഞ്ച്. അതാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഷിഫ്റ്റ് കീയിങ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 0 വരുന്നിടത്ത് സിംഗിൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, 1 വരുന്നിടത്ത് ഡബിൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, 0 വരുന്നിടത്ത് സിംഗിൾ, 1 വരുന്നിടത്ത് ഡബിൾ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫ്രീക്വൻസി ഷിഫ്റ്റ് കീയിങ്. ഇതാണ് FSK സിഗ്നൽ. നൗ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാറുന്നില്ല, ഓൺലി ദ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ചേഞ്ചിങ്. ഓക്കെ, FSK സിഗ്നലിൽ പറയേണ്ടതാണ്. FSK സിഗ്നലിൽ ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ദ ഫേസ് ഈസ് നോട്ട് ചേഞ്ചിങ്, ഓൺലി ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ സിഗ്നൽ ഈസ് ചേഞ്ചിങ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ബിറ്റ് പാറ്റേൺ. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് കീയിങ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് കീയിങ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് കീയിങ്ങിൽ the amplitude and the frequency will be remaining constant. The only changing factor is the phase. Okay, based on the change in the bit pattern, the phase of the signal will be changed. Look at here. ഇവിടെ 0 വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഫേസ്, 0 വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഈ സെയിം ഫേസ് തന്നെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു. 1 വന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? 1 വന്നപ്പോഴത്തേക്കും there is a 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ? ഈ സിഗ്നലിൻ്റെ 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ചേഞ്ച് ആണിത്. ഓക്കെ, വീണ്ടും 1 വന്നു, ഈ സിഗ്നൽ തന്നെ വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. ഓക്കെ, 0 വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ്? ഈ സിഗ്നലിൻ്റെ 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത സിഗ്നലാണിത്. ഓക്കെ, എഗെയിൻ 1 വന്നു, 1 വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റാണ് ഇത്. എഗെയിൻ 0 വന്നു, ഈ സിഗ്നലിൻ്റെ 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റാണിത്. അതുപോലെ 1 വന്നു, 1 വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ 180 ഡിഗ്രി, ഈ സിഗ്നലിൻ്റെ 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ 0 നിന്ന് 1ലേക്ക് മാറുമ്പോഴത്തേക്കും there will be an 180 ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ്. അതാണ് ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് കീയിങ്. ഓക്കെ, ഹിയർ ദ ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് റിമൈനിങ് ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, ഓൺലി ദ ഫേസ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ്. ഓക്കെ, അതാണ് ASK, FSK, PSK. അപ്പോൾ ASKയിൽ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് എന്താണ്? ഓൺലി ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ചേഞ്ചിങ്, ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ ഫേസ് ഈസ് നോട്ട് ചേഞ്ചിങ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. So this is a 5-mark question. Okay, previous questions is a 5-mark question. This is another question. For the bit stream 1100011010, sketch the waveform for each code of NRZI, NRZL, bipolar AMI, pseudo ternary Manchester, differential Manchester.
ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ 1 2 3 4 5 6 എൻകോഡിങ് സ്കീംസിൻ്റെ ഫിഗർ നിങ്ങൾ ആ വേവ് ഫോം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഇത് ഓൾറെഡി യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് സീരീസിന് ഞാൻ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ 3-ൽ നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഒരു 3 യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റെഫർ ചെയ്തപ്പം ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഇത് നല്ലപോലെ പഠിക്കുക.